الله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ما زال نور محمد متنقلا في طيبين طاهرين ذوي العلا حتى لأبد الله جاء مطهرا وبوجه آمينة بدا متهللا وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلدني ساع خلقت مبرأ من كل عيب فإنك قد خلقت كما تشاء شبيهك بدر ليل بل أنت أنوار ووجهك من نور ملاهة أزعار يا صاحب الجمال سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر كل سرور بدا بشهر المولد شهر بدا فيه جمال محمد في ليلة منه أضاء على الورى نور المؤيد بالفخار الأوحد وضعته آمينة ولم يشعر بها أحد ليخفى عن عيون الحساد وأتت ملائكة سماء تزوره وتنال من رؤياه أشرف مقصدي جاءوا بإبريق وتشير سياد
نباته من لؤلؤ وزبرجدي وصلودي له وخاتمه بخاتمي تمت برؤيته نبوة أحمدي من ماء زمزم كان غسل صدوري ولزمزم شرف الجسيم بمسندي ناداهم الرحمن أن تطوفوا به بالعرش مع دار النعيم الأرغدي ثم رضوا على الخلائق كلها من كل روحان وكل مجسد فهو الذي من كان في الدنيا له أيها النبي سلامتي في غني صلى الله ومن يحف بعرشه وطيبون على النبي محمد الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه السلام عباد شاه أنبياء السلام حضرت خير الورى السلام زينة فرش زمين السلام جانشین عرش برین السلام تاجدار رہنما السلام افتخار حنتا یا حبیب الالہی خود بیدی مالی عجزی سواک مستندی یا حبیب الالہی خود بیدی مالی عجزی سواک مستندی یا حبیب الالہی خود بیدی مالی عجزی سواک مستندی یا حبیب الالہی خود بیدی مالی عجزی سواک مستندی یا حبیب الالہی خود بیدی مالی عجزی سواک مستندی یا حبیب الالہی خود بیدی مالی عجزی سواک مستندی اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بعدد حسنہ وجمالہ رحمتا للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرف کرم مجد وعظم عید میلاد مولد الکریم عید السرور عید الفرحہ عید الاکبر മുബാറക്കാണ് മജ്ലിസ് ഷരീഫിൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂമാണ് അല്ലാഹു തബാറക വ തആല അവനത് ഇബാദുകളാകിയ നാം എല്ലാം അല്ലാഹു ജല്ല ഷാനഹു വ തആലാവിൻ റിളാവയും ലിഖാവയും ഹാസിലാക്കി കൊള്ളக்கூடிய மகத்தான முறையில் இந்த மாபெரும் மஜ்லிஸை அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்திருக்கின்றான். அல்ஹம்துலில்லாஹி அலா குல்லி ஹால்.
رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف كرم مجد وعلم ذات قدس العلي العظيم محبة شريف அதாவது கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் வஷர்ரஃப கர்ரம் மஜத வஅல்லம் நாயக கோமானின் மஹப்பத் ஷரீஃப் என்பது அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா நம்முடைய இருலோக வாழ்விலும் பேரானந்த பெருமகா சந்தோஷ வசந்தத்தை ஹய்யுல் கைமான் அல்லாஹ் துல் ஜலால் அருள் புரிந்துள்ளான் என்பதுடைய அடையாளமாகும் கண்மணி நாயகத்துடைய மஹப்பத் ஷரீஃப். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹி ஹம்தன் தாயிமன் அபதா அல்ஹம்துலில்லாஹி தும்ம அல்ஹம்துலில்லாஹி அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அலா மா கான யுல்ஹிமுனி அல்ஹம்துலில்லாஹ். காரணம் நாயகம் சையதுனா முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷர்ரஃப கர்ரம் மஜத வஅல்லம் அவர்களுடைய மஹப்பத் ஷரீஃப் என்பது லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் திருக்கலிமாவுடைய ஈமானே அந்த மஹப்பத் ஷரீஃப் தான். மாஷா அல்லாஹ், திருக்கலிமாவுடைய ஈமானே அந்த மஹப்பத் ஷரீஃப் தான். குர்ஆன் ஷரீஃபுடைய முழு தொடர்பும் நமக்கு முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம் மஜத வஅல்லம் நாயக கோமானுடைய மஹப்பத் ஷரீஃப் தான். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலாவுடைய ரிலாவும் லிகாவும் நமக்கு கிடைக்கிறது கண்மணி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம் மஜத வஅல்லம் நாயக கோமானுடைய மஹப்பத் ஷரீஃப் தான். மாஷா அல்லாஹ், அதன் காரணத்தினால்தான் ரப்புல் ஆலமீன் ஆன அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவனுடைய கலாமுல்லாவான அல் குர்ஆனுல் கரீமில் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் திருக்கலிமாவுடைய ஈமானை நாம் நாவால் மொழிந்து உள்ளத்தால் உண்மையான விசுவாசம் அல்லாஹ்வுடைய பெருங்கருணையால் கொண்டதுடைய அடையாளம் என்ன என்று ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லும் பொழுது அவர் மூட்டை மூட்டையா தொழுவாரு அல்லது நாளெல்லாம் நோன்பு நோற்பாரு, வருஷம் வருஷம் ஹஜ்ஜுக்கு போவாரு, உம்ராவுக்கு போவாருன்னு சொல்லலை. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவனுடைய மாபெரும் தௌஃபீக்கால் அவனுடைய இபாதுகளாகிய அடியார்களாகிய நம்முடைய கல்புல ரப்புல் ஆலமீன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் திருக்கலிமாவுடைய ஈமானை அல்லாஹ் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டான் என்பதுடைய அடையாளம் என்ன? மாஷா அல்லாஹ், என்ன? ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம் மஜத வஅல்லம் கதமைன் ஷரீஃபைன் தய்யிபைன் தாஹிரின் நய்யரின் நஸீரின் நாலின் கரீமைனான என்னுடைய முர்ஷித் நாயகமான என்னுடைய அருமை எஜமான் வாப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களும் அதுபோல் மாஷா அல்லாஹ் என்னுடைய அருமை உம்மா சய்யிதா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களும் அடிக்கடி சொல்லப்போனால் எல்லா நாளும் இந்த விஷயம் இந்த ஆயத்து ஷரீஃபை ஓதி எங்களுக்கு நசிஹத்து ஷரீஃப் கொடுக்காத நாளே இருக்காது. என்னுடைய அபவைனி கரீமை ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமாவுடைய முபாரக்கான ஹதரத்து ஷரீஃப் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற என்ன நசிஹத் ஷரீஃப். காரணம் என்ன? ஹய்யுல் கையுமான அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா சூரத்துல் ஃபாத்திஹாலிருந்து வன்னாஸ் வரையிலையும் ஈமானுடைய அடையாளத்தை அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது, மூமினீன்கள் யாருன்னு அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது, லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் திருக்கலிமாவுடைய உண்மையான விசுவாசி யாருன்னு சொல்லி, உண்மையான நம்பிக்கையாளர் யாருன்னு சொல்லி ரப்புல் ஆலமீன் அடையாளம் காட்டும் பொழுது அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவன் தரக்கூடிய ஒரே அடையாளம் என்ன? அந்நபி அவுலா பில் மூமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். அந்நபி அவுலா பில் மூமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். மூமினீன்கள் யார்? மாஷா அல்லாஹ், மூமினீன்கள் இடத்துல தான் சலாத்து. மூமினீன்கள் யார் மூமின் ஆயிட்டாங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் தொழுகையில உண்மையான குஷு இருக்குன்னு குர்ஆன் சொல்லுது. மூமின்கள் தான் தொழுகை மூலமாக ஜெயம் பெற்றவர்கள், வெற்றி பெற்றவர்கள். கத் அஃப்லஹல் மூமினூன் அல்லதீன ஹும் ஃபீ ஸலாத்திஹிம் காஷியூன்.
தொழுகையின் மூலமாக மாஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. தொழுகையின் மூலமாக மாஷா அல்லாஹ் வெற்றி அடைந்தவர்கள் யாரு? மூமினான பிறகு தொழுகிறவங்க தான். முஸ்லிமின்கள் தொழுகையிலன்னு குர்ஆன் சொல்லல. கத் அஃப்லஹல் மூமினூன். மாஷா அல்லாஹ் என்ன? திட்டமாக, திடமாக, உறுதியாக. கத்னா மாஷா அல்லாஹ் என்ன? கன்ஃபார்ம்டு, உறுதியாக. கத் அஃப்லஹல் மூமினூன், மூமின்கள் ஜெயம் பெற்றார்கள். எதை கொண்டு? அவர்கள் தொழுகையில் அவங்க மாஷா அல்லாஹ் என்ன? உள்ளச்சத்தோடு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலாவை உள்ளபடி அவர்கள் பயந்த நிலையில மாஷா அல்லாஹ் என்ன? அல்லாஹ்வுடைய குஷூவோட தொழுவாங்க. யாரு மாஷா அல்லாஹ்? ஹாஷியின். யாரு? மூமினாகாம ஹாஷி ஆக முடியாது. குஷூ யார்கிட்ட இருக்கும்? மூமின்ட்ட தான் இருக்கும் மாஷா அல்லாஹ். குஷூங்கிற அந்த நூறு மாஷா அல்லாஹ் யார்கிட்ட வரும்? மூமின்ட்ட தான் வருங்கனா குர்ஆன்ல அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா கத் அஃப்லஹல் மூமினூன் அல்லதீன ஹும் ஃபி ஸலாத்திஹிம் காஷியூன். அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்ன? தொழுகையில யாரு ஜெயம் பெற்றவர்கள்? மூமினீன்கள், ஈமான்தாரிகள். முஸ்லிமீன்கள்னு சொல்லலங்க, முஸ்லிமீன்கள்னு சொல்லல. ஆனா மாஷா அல்லாஹ் என்ன? தொழுகைங்கிறது இஸ்லாமுடைய அர்கான்ல உள்ள ஃபர்தா இருக்குது. தொழுகைனா மாஷா அல்லாஹ் என்ன? அது அர்கான் இஸ்லாம். என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? கலிமா ஷஹாதத்து, அடுத்தது சலாத்து, தொழுகைன்னு சொல்லுவோம். இஸ்லாத்துடைய 5 ஃபர்ல என்ன? 2வது ஃபர்தா இருக்குது தொழுகை. அந்த தொழுகை யாருடைய தொழுகை மாஷா அல்லாஹ் வெற்றி பெற்றது? யாருடைய தொழுகைக்கு அல்லாஹ் இடத்துல கபூலியத்து உண்டானது? யாருடைய தொழுகைக்கு அல்லாஹ் இடத்துல ஜஸா கிடைக்கும்? அல்லாஹ்வுடைய ரிதா லிகா கிடைக்கும்? மூமினான பிறகு தொழக்கூடியவர். மூமினான பிறகு தொழக்கூடியவர். அல்லாஹு அக்பர் கபீரா. ஈமான் இல்லாம என்ன ஆகுதுமா? குஷு வராது. ஈமான் இல்லாம குஷு வராது. குஷூங்கிற அந்த தௌலத்தை அல்லாஹ் நமக்கு எப்போ தௌஃபீக் செய்வான்? ஈமான்ங்கிற நூறு வந்த பிறகுதான் குஷூங்கிற அந்த ஃபைல் வரும் மாஷா அல்லாஹ். அப்ப குர்ஆன் ரொம்ப தெளிவா சொல்லு, யார் தொழுகையின் மூலமாக வெற்றி பெற்றவர்கள், யாருடைய தொழுகை உண்மையான தொழுகை, யார் எந்த தொழுகையாளிகள் ஜெயம் பெற்றவர்கள். அப்படி சொல்லும்போது என்ன? யாருடைய சலாத்துல குஷூ இருக்குதோ, யாருடைய சலாத்துல குஷூன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உயர்வான விஷயம் இருக்குதோ, அவர்தான் தொழுகையில வெற்றி அடைந்தவர். அப்ப குஷூ எப்ப வரும்? ஈமான் இல்லாம குஷூ வராது. ஈமான் இல்லாம குஷூ வராது. அதாவது என்ன? குஷூங்கிற அந்த பழம் ஈமான்ங்கிற ஷஜர்ல தான் அது என்ன காய்க்கும். குஷூன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பழம், அந்த சமர், அது எந்த இடத்துல அது விளையும்? ஈமான்கிற ஷஜரத்தின் தையிபால தான் குஷூங்கிற அந்த சமர் என்ன அது காய்க்கும், அது உண்டாகும் அல்லாஹ்வுடைய குதிரத்துல. அப்ப அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா எவ்வளவு பெரிய உயர்வான விஷயத்தை நமக்கு சொல்லி தராங்க. அந்நபி அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். அந்நபி அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். மாஷா அல்லாஹ். அஸீமு ஷான் அஹ்லுல் பைத் தஹார ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஆலிஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம மஜத வஅலம் खादी खाजगान फ़ख्र दो जहान हुज़ूर शहनशाह विलायत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल हुसैन वल हसनी सुम्मा जमीली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अफ़ाज़ अलैना अल बरकात मिन्हु दहर दहर आमीन. நாயகத்துடைய முபாரக்கான செட்டி ஷரீஃபுடைய நாள் இன்னைக்கு புற 6 மாஷா அல்லாஹ். சிஷ்தியா சில்சிலாவுடைய ஹாஜா நாயகத்துடைய ஐடியாலஜி மாஷா அல்லாஹ் என்ன? ஹாஜா மொயினுத்தீன் சிஷ்தி தரக்கூடிய உயர்வான பொக்கிஷம் நமக்கு என்ன? இஷ்கே முஹம்மதி தான் தீனுல் இஸ்லாம்.
லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் திருக்கலிமாவுடைய ஈமான், தக்வா, தௌஹீத், இஹ்சான், மாரிஃபா எல்லாம் மாஷா அல்லாஹ் எதில் இருக்குது? ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷர்ரஃப கர்ரம் மஜத வஅலம் நாயக கோமானுடைய முஹப்பத் ஷரீஃபில் தான் இருக்குதுங்கிறாங்க சுல்தான் அவுலியா ஹாஜா மொய்னுதீன் சிஷ்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி. அப்போ அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா மூமின்களுக்கு அல்லாஹ் குர்ஆன் ஷரீஃபில் தரக்கூடிய மேலான அடையாளம் என்ன? அந்நபி அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். அதனால தான் லா யுமினு அஹதுக்கும் ஹத்தா அகூன அஹப்ப இலைஹி மின் வலதிஹி வாலிதிஹி வன்னாசி அஜ்மைன் இந்த ஹதீஸ் ஷரீஃப் நாம எல்லாம் பிரபலமா கேட்கிற லா யுமினு அஹதுக்கும் ஹத்தா அகூன அஹப்ப இலைஹி இந்த கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய திருமொழி அனஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்ல இருந்து இமாம் புகாரி அவங்களுக்கு என்ன இந்த ஹதீஸுடைய சனது வருது. மாஷா அல்லாஹ் இந்த ஹதீஸ் நபவி இந்த மத்தன் முபாரக்காவை இமாம் புகாரி அவர்கள் புகாரி ஷரீஃபில் ஜாமியு சஹீஹுல் புகாரில ஒரு இடத்துல இல்லை 9 பாபு ஷரீஃபில் இந்த ஹதீஸை கொண்டு வர்றாங்க இமாம் புகாரி. மாஷா அல்லாஹ் 9 பாபுல 9 பாடத்துல இந்த ஹதீஸ் வருது. லா யுமினு அஹதுக்கும் ஹத்தா அகூன அஹப்ப இலைஹி ஹதீஸ். மாஷா அல்லாஹ் அதுக்கான சபபு என்ன, ரீசன் என்ன, காரணம் என்ன? கண்மணி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம் மஜத வஅலம் நாயக கோமானுடைய முஹப்பத் ஷரீஃப் தான் ஈமான். மாஷா அல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் திருக்கலிமாவுடைய ஈமான்னு சொன்னா என்ன? கண்மணி நாயகத்துடைய முஹப்பத் ஷரீஃப் தான். மாஷா ரசூலுல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத்தை தவிர என்ன வேற ஒண்ணும் அல்ல. இஸ்லாமும் ஈமானும், இஸ்லாம் ஈமான் மட்டுமல்ல தக்வாவும் தௌஹீதும். தௌஹீதே லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ் என்ன ஒருத்தர் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் முவஹிதா போயிட மாட்டான். போவா முவஹிதா. எப்படி உள்ள முவஹிதா? அஜாசிருடைய அந்த தௌஹீதில் போவான். இப்லீஸ் என்ன முவஹிது தான். இப்லீஸ் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலாவுடைய தௌஹீத் அவன் என்ன ரத்து செஞ்சான்னு சொல்லி குர்ஆன் ஷரீஃபில் ஒரு இடத்துலயே சொல்லல. அல்லாஹ் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும்தான் சுஜூது செய்வேங்கிறதுல அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆளு. யாரு? அல்லாஹ்வால சபிக்கப்பட்ட இப்லீஸ். புரியுதா? விளங்குச்சா? அப்ப தௌஹீத் என்ன? லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்ங்கற தௌஹீதுல இப்லீஸ்ட்ட உள்ள தௌஹீத் இருக்காத மூமின்ங்கிற இடத்துல. இங்க முக்கியமான விஷயம் இது. இப்லீஸ்ட்டையும் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்ங்கற தௌஹீத் இருக்குது. ஆனால் விஷயம் என்ன? இங்க அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இந்த இடத்துல நமக்கு தௌஹீத் அல்லாஹ் இடத்துல மக்பூலான தௌஹீத். இப்லீஸ்ட்ட உள்ள தௌஹீத் அல்லாஹ் இடத்துல கபூலியத் கிடையாது. அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் தௌஹீதுன்னு சொல்லி. இப்லீஸ் அவன் ஃபீலிங்ல இருக்கிறான், அவன் தௌஹீதுல இருக்கிறான். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்வுடைய தௌஹீதுல அவன் இருக்கிறான்னு அவன் நினைப்பு, இப்லீஸ் நினைப்பு. ஆனா ஹதரத்துல் இலாஹியால என்ன அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. அது கபூலியத்து அதுக்கு இல்லை. மாஷா அல்லாஹ். அப்ப அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இடத்துல மக்பூலான தௌஹீத் எது? மாஷா அல்லாஹ் அது முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ ஷர்ரஃப கர்ரம் மஜத வஅலம் நாயக கோமான் அவர்களுடைய லிசான் ஹக்கல் கரீமால லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்னு சொல்லி கொடுக்கணும். மாஷா அல்லாஹ். நான் சொல்ற கருத்து சூரத்து உங்களுக்கு புரியுதா? ஒரு மனுஷன் எத்தனை தரம் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்னு சொல்லினா நான் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்வை அறிகிறேன், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்வுடைய மாரிஃபால இருக்கிறேன், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முராகபா செய்கிறேன், முஷாஹதா செய்கிறேன், என்ன மண்ணாங்கட்டி செஞ்சுட்டு போறான். ஆனா அதை கொண்டு என்ன அவனுக்கு ஒரு நஜாகம் உண்டாகாது. லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்வுடைய தௌஹீத் மாஷா அல்லாஹ் நாம எங்கிருந்து வாங்கணும்? அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இடத்துல எந்த தௌஹீது லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்வுடைய ஹக்கான தௌஹீது முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் கரீம்ல இருந்து வரக்கூடிய தௌஹீது மட்டும்தான்
அல்லாஹ் இடத்துல மாஷா அல்லாஹ் என்ன மக்பூலியத்தான தௌஹீது மாஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் இடத்துல மக்பூலியத்தான தௌஹீது. இன்னைக்கு தௌஹீது பேசுறேன்னு சொல்லி என்ன எத்தனை பேரு நான் தௌஹீது பேசுறேன், நான் தஸவ்வுஃப் பேசுறேன், சூஃபிசம் பேசுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா வழிகெட்டு போன லாலிமின்கள் கணக்கில்லாத பேர் உண்டு. கடைசியில் போய் போய் என்ன செய்வான், வேற ஏதாவது இஸ்லாம் அல்லாத ஏதாவது ஒரு சாதகது சாமி அதுல போய் சேர்ந்துருவான், அதுல போய் சேர்ந்துருவான். ஆனால் அவனுக்கு என்ன உண்டாகாது, ஹதரத்துல் இலாஹியால எந்த கபூலியத்து உண்டாகாது. ஹதரத்துல் இலாஹியத்துல எந்த கபூலியத்து உண்டாகாது. தர்பார இலாஹியத்துல கபூலியத்து உண்டாகக்கூடிய ஒரே தௌஹீத் எது மாஷா அல்லாஹ், முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் கரீம்ல இருந்து தௌஹீதை வாங்கணும் மாஷா அல்லாஹ். அதனாலதான் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அவனுடைய கலாமுல்லால என்ன தௌஹீதுக்குனே ஹாஸா ஒரு சூரத்து ஷரீஃபா அல்லாஹ் வச்சிருக்கிறான். தௌஹீதுக்குனே எல்லா சாப்டர்ஸ்லயும் குர்ஆன் ஷரீஃப் பார்த்தா எல்லா சப்ஜெக்டும் வரும். இப்போ சூரத்துல் பக்ராவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது என்ன, மூசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் காலத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்டோரி வருது, மாடு சம்பந்தமான ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரிக்குள்ள சிஹ்ரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது. அது மாதிரி என்ன அஸ்மா தல்சமா சம்பந்தமான விஷயங்கள் இருக்குது. அதுபோல அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா காபத்துல்லாஹ் ஷரீஃபை கட்டுறதுக்கு இஜாசத்து கொடுத்த விஷயம் இருக்குது. இப்படி ஏராளமான சப்ஜெக்ட் சூரத்துல் பக்ரால இருக்கு. இப்போ சூரா மரியம் அதுக்குள்ள மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய ஹோலி ஹிஸ்டரி இருந்தாலும் யாக்கூப் அதாவது ஹஸரத் யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய ஹிஸ்டரி சேர்ந்து வருது. எதுல, சூரத்து மரியம்ல. சூரத்து கஹஃப்ல அந்த மாதிரி என்ன அஸ்ஹாபுல் கஹஃபுடைய டாபிக் இருந்தாலும் அதுல மூசா நபி ஹித்ர நபியை போய் சந்திக்க போன அந்த டாபிக் வருது. பல சப்ஜெக்ட் வரும் எந்த சூரத்திலுமே. ஏன் சூரத்துல் ஃபாத்திஹால கூட அல்ஹம்துலில்லாஹ் பஸ்மலா ஷரீஃப்ல இருந்து வலத்தாலின் வரையில என்ன அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலாவுடைய அஸ்மா சிஃபத், அல்லாஹ்வுடைய இலாஹியத்தான வஸ்ஃப் ஷரீஃப் மட்டும் சொல்லப்படல. வஸ்ஃபை இலாஹியும் இருக்குது, வஸ்ஃபை முஹம்மதியும் இருக்குது. சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவுல ஷானே உலூஹியத், ஷானே ரிசாலத் ரெண்டையும் அல்லாஹ் சொல்றான். எங்க, சூரத்துல் ஃபாத்திஹால. அது மாதிரி அஸ்ஹாபுல் யமீன், அஸ்ஹாபுல் ஷிமால் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனா மொத்த குர்ஆன் ஷரீஃபை நாம ததப்புர் செய்வோமே ஆனால் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலாவுடைய தௌஹீது மட்டுமே சொல்லப்பட்ட ஒரே சூரத்து ஷரீஃப். அதுக்குள்ள வேற எந்த விஷயமும் கிடையாது, வேற எந்த விஷயமும் கிடையாது. அப்படி ஒரு சூரத்துன்னு சொன்னா அது சூரத்து தௌஹீத் ஆகிய சூரத்துல் இஹ்லாஸ், குல் ஹுவல்லாஹ் அஹத் மாஷா அல்லாஹ். இந்த குல் ஹுவல்லாஹ் அஹத் அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா அவனுடைய அஹதியத்து, அவனுடைய சமதியத்து, அவனுடைய இலாஹியத்து, அவனுடைய வஹதத்து, இதை பத்தி தான் அல்லாஹ் பேசுறான். பேசும்போது அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நம்மள்கிட்ட பேசல, அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களாகிய நம்மிடத்துல அல்லாஹ் பேசல. எங்க பேசுறான், குல் குல் ஹபீபுல் ஆலமே தாங்கள் சொல்லுங்க மாஷா அல்லாஹ், தாங்கள் சொல்லுங்க மாஷா அல்லாஹ். ஹபீபுல் ஆலமே தௌஹீது தௌஹீதுன்னு எல்லாரும் பேசுவான், அதுக்கெல்லாம் என்னிடத்துல என்ன கபூலியத் கிடையாது ஹபீபே. தாங்களுடைய லிசான் ஹக்கல் கரீமால் தாங்கள் என்னை பத்தி எப்படி தாரீஃப் செஞ்சு கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் ஹக்கான தௌஹீது. அதுல யார் இஸ்திகாமத் ஆகுறானோ அவன்தான் முவஹிது, அவன்தான் முவஹிது. அப்ப சூரத்து தௌஹீது இப்திதா ஆகும்போது குல் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷர்ரஃப கர்ரம் மஜ்த வஅல்லம் நாயக கோமானுடைய ஹதரத்துல் குதுசியா பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான். கலிமத்து தய்யிபால மாஷா அல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்
முதல் பகுதியில் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் தொடர்ந்து முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் வைக்கிறான் மாஷா அல்லாஹ். ஆனால் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்வுடைய தஷ்ரிஹாத்த குர்ஆன் ஷரீஃப்ல அல்லாஹ்வுடைய இபாதுகளாக நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் முன்னாடி அல்லாஹ் வைக்கிறான் மாஷா அல்லாஹ். புரியுது வந்துச்சா? கலிமத்து தையிபால லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ். ஷானே உலூஹியத்தை முதல்ல வச்சு ஷான ரிசாலத்தை ஷானே உலூஹியத்தோட அடுத்து வைக்கிறான். ஆனா ஷானே உலூஹியத்தோடைய தஷ்ரிஹாத் தாவீலாத் ரப்புல் ஆலமீன் அவனுடைய இபாதுகளாகிய நமக்கு அல்லாஹ் தல்கீன் பண்ணும்போது இர்ஷாதாத் தையிபா அல்லாஹ் என்ன செய்யறான்? ஷான ரிசாலத்தை அல்லாஹ் முதல்ல வைக்கிறான். மாஷா அல்லாஹ். சய்யிதுல் முர்சலீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷர்ரஃப கரமது வல்லம் முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் கரீமை பார்த்து அல்லாஹ் பேசுறான். குல் ஹபீபை தாங்கள் சொல்லுங்க மாஷா அல்லாஹ், தாங்கள் சொல்லுங்க ஹுவல்லாஹு அஹத்னு சொல்லி. அப்போ அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா அவனுடைய இபாதுகளாகிய நமக்கு இங்க அல்லாஹ் எந்த விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தி கொடுக்குறான்? ஈமானா இருக்கட்டும், தௌஹீதா இருக்கட்டும், தக்வாவா இருக்கட்டும், மாரிஃபாவா இருக்கட்டும், இஹ்சானா இருக்கட்டும், உசூலு தீன்ல மாஷா அல்லாஹ் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அத்தனையும் முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் கரீமுடைய நிஸ்பத் ஷரீஃப்ல ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷர்ரஃப கர்ரம் மஜது வல்லம் மஹப்பத் ஷரீஃப்ல கண்மணி நாயகத்துடைய நாலன் ஷரீஃபுடைய சதகா ஷரீஃப்ல தான் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஹய்யுல் கய்யூமான அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலா நமக்கு என்ன தெல்ல தெளிவாக ரப்புல் ஆலமீன் படிச்சு கொடுக்குறான். மாஷா அல்லாஹ். சொல்ல போனால் இந்த 12 மாதங்கள்ல ரபியுல் அவ்வல் மாதம் என்பது நம்முடைய ஈமானையும் தக்வாவையும் தௌஹீதையும் இஸ்திகாமத் ஆக்கக்கூடிய மாதமாகும். ரபியுல் அவ்வல் மாதம் மாஷா அல்லாஹ் ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷர்ரஃப கர்ரம் மஜத வல்லம் ஈத் மீலாது மௌலிதுல் கரீமுடைய இந்த ஷஹர் முபாரக்கா நம்முடைய ஈமானை தஜ்தீத் செய்யக்கூடிய ஷஹர் முபாரக்காக மாஷா அல்லாஹ். ரமதானுக்கு இல்லாத ஆலுமத்து ஷரீஃப் இந்த ரபியுல் அவ்வல் இருக்குது மாஷா அல்லாஹ். காரணம் என்ன? ஈமான் சஹீஹா இருந்தாதான் சலாத்துக்கே அல்லாஹ் இடத்துல என்ன கபூலியத்துன்னு சொன்னா, அப்ப ஈமான் இல்லாம சௌமுக்கு எப்படி கபூலியத்து கிடைக்கும்? கொஞ்சம் நம்ம என்ன செய்யணும்? திங்க் பண்ணணும், ஃபிக்ர் பண்ணணும். குர்ஆனுடைய வெளிச்சத்துல, குர்ஆன் ஹதீஸுடைய பிரகாசத்தில் நம்ம பார்க்கணும். மாஷா அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா ஸலாத்துக்கு குஷு வரணும்னு சொன்னா ஈமான் இல்லாம குஷு வராதுங்கிறான். அப்ப எந்த ஸலாத்துல குஷு வந்துச்சோ அந்த ஸலாத்து தான் அல்லாஹ் இடத்துல கபூலியத் உண்டானுச்சு. அதனாலதான் ஷாஃபி மத்ஹபுடைய ஃபுகஹாவுட்ட என்ன ஒரு சட்டம் உண்டு, ஒரு ஹுக்கும் உண்டு. ஒரு ஆளு ஜமாத்தா சேர்ந்து தொழுவும் போது மஸ்ஜித்ல போய் ஜமாத்தா தொழுகிறார், அப்ப அவருக்கு குஷு வரமாட்டேங்குது, அவருக்கு குஷு உண்டாக மாட்டேங்குது. அவ்வாறு இருந்தால் அவர் ஜமாத்தை தருக்காக்கி விட்டு தனியா தொழுவுனா அவர் குஷு ஏற்பட்டால் அவர் ஜமாத்தை விட்டு விட்டு என்ன அவர் தனிமையிலே தொழுகிறது தான் அஃதல்ங்கறாங்க. மாஷா அல்லாஹ் ஃபுகஹா ஷாஃபி. அப்ப குஷுக்கு அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குது. இந்த குஷு எப்போ வரும்? ஈமான் இருந்தால் தான் குஷு வரும். அப்ப ஈமான்ங்கிறது என்ன? குர்ஆன் ஷரீஃப்ல அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா யார மூமினின்னு சொல்றான்? லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் திருக்கலிமாவுடைய அந்த ஹக்கான ஈமான் உண்மையான விசுவாசம் யாருக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறேன்னு சொல்றான்? அந்நபி அவுலா பில் மூமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். மூமின்கள் இடத்துல அவர்களுடைய உயிர்களை விட மேலான பிரியத்திற்கும் அவர்கள் உயிர்களை விட மிக நெருக்கமான நிலையிலும் இருப்பார்கள் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஸர்ரஃப கர்ரமது வல்லம். அப்போ ஒரு மூமினுக்கு அவர் உயிரை விட மேலான பிரியத்திற்கும் நெருக்கத்திற்கும் உரியவராக இருப்பாங்க எம்பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷர்ரஃப கர்ரம் மஜ்து வல்லம் நாயக கோமான் என்பதாக குர்ஆன் ஷரீஃப்ல அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா என்ன மூமினுக்கு டெஃபினிஷன் அல்லாஹ் கொடுக்குறான். மாஷா
மூமினுக்கு விளக்கம் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். மூமின்னா யாருன்னு சொல்லு. அதோட இல்லாம அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் முவஹிதுனா யாருன்னு சொல்லி கொடுக்கிறான். யாரு முவஹிது? லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் கத்திட்டு போறவன் இல்ல முவஹிது. முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் கரீம்ல இருந்து முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அதாவது ஈமானுடைய கலிமாவுல லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் இருக்குது. தௌஹீதுடைய சூரத்து சரி, தௌஹீதுடைய கலிமத்து எப்படி இருக்குது? முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் இருக்குது. ஈமானுடைய கலிமா லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் இருக்குது. இக்ராரும் பில் லிசானி தஸ்தீகும் பில் கல்பி. விளங்குதா? அதே நேரத்தில் தௌஹீதுடைய கலிமா எப்படி இருக்குது? முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் இருக்குது. மாஷா அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா தௌஹீதுல என்ன கண்மண் நாயத்தை முதல்ல அல்லாஹ் கொண்டு வந்துட்டான். ஹபீபுல் ஆலமீன் தாங்கள் சொல்லுங்க. மாஷா அல்லாஹ். ஒரு முவஹிதுக்கு என்ன அல்லாஹ்வுடைய தஅல்லுகாத், அல்லாஹ்வுடைய தஅல்லுக் பில்லாஹ், அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலாவுடைய தஅல்லுக், அல்லாஹ்வுடைய தொடர்பு ஒரு முவஹிதுக்கு, ஒரு ஏகத்துவவாதிக்கு உண்டாகுதுன்னு சொன்னா அதுக்கான அடையாளம் என்ன ஹபீபே? தங்களுடைய ஜாத குதுசியாவோட அந்த முவஹிதுக்கு மவத்தத்து உண்டாகும். மாஷா அல்லாஹ், முவாஃபகத்து உண்டாகும். அதுதான் தஅல்லுக் பில்லாஹ், அதுதான் தஅல்லுக் பில்லாஹ். இன்னைக்கு பல பேர் என்ன தௌஹீதுல இருக்கிற சொல்லிட்டு ஹூ அல்லாஹ், ஹக் அல்லாஹ், ஹா ஹி ஹி ஹூ ஹை நமக்கு ஏதோ கத்திக்கிட்டேனா பைத்தியக்கார வேஷம் போட்டு அலையிற பேர் பல பேர் இருக்கிறான். அவனுக்கு பின்னாடி என்ன வாயை பொழுதுகிட்டு போற முட்டாள்கள், ஜாகில், ஹம்காக்கள் பல பேர் இருக்கிறான். ஒரு சுத்துவான் அப்படியே. புரிஞ்சா? இங்க ஒரு நாளைக்கு போவான், அங்க ஒரு நாளைக்கு போவான், எவன்கிட்ட போய் அடி வாங்குவான். விளங்குச்சா? அப்ப என்ன இது? எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வச்சிருச்சு குர்ஆன். இது எல்லாம் என்ன? அவுட்டான கேஸ். இது எல்லாம் என்ன? ரிஜெக்டட். தௌஹீத் வேணுமா? எங்க வா? மதீனத்து மஹராஜரான ஜீனத்தே ஃபர்ஷ ஜமீன் ஜானஷீன் அர்ஷ பரீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம் மஜித் வலம் முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் குதுசியாவை பாரு. மாஷா அல்லாஹ். முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் குதுசியாவை பாரு. அங்கேருந்து வாங்க தௌஹீத. காரணம் என்ன? அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா தௌஹீத அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களாகிய நமக்கெல்லாம் தரும்படி நாயகத்தை பார்த்து தான் அல்லாஹ் சொல்றான். குல் ஹபீபே, தாங்கள் கொடுங்க, தாங்கள் சொல்லுங்க, தாங்கள் சொல்லுங்க ஹபீபே. ஹுவல்லாஹு அஹதுன் சொல்லி. மாஷா அல்லாஹ். ஹுவல்லாஹு அஹதுன். மாஷா அல்லாஹ். தாங்கள் சொல்லுங்க. மாஷா அல்லாஹ். அப்ப முவஹித் யாரு? தௌஹீதுல உள்ள முவஹித் யார்? மாஷா அல்லாஹ். ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம மஜ்தவல்லம் அலீமு ஷான் அஸமத்துல் அக்பர். என்ன ஒரு மூமின் எவ்வளவு அவர் அல்லாஹ்வுடைய தௌஃபீக்ல மாலூம் ஆக்குறாரோ, மஃபூம் ஆக்குறாரோ, அந்த அளவுக்கு ஹக்கான தௌஹீதுல கமாலுல் யகீன் அவருக்கு அல்லாஹ் உண்டாகி கொடுக்கும். அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானா? மாஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானா? ஆமீன். விளங்குச்சா? தௌஹீதுங்கிறது என்ன? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை விட்டுட்டு ஒருத்தன் வானத்தை பார்த்துக்கிட்டு என்ன தௌஹீதை ஹாசிலாக்க முடியாது. இன்னைக்கு பல பேர் அப்படி இருக்கிறான். பல ஊர்ல, இங்க மட்டும் இல்ல, எல்லா இடங்களிலும் உலகம் பூரா இருந்தான். பல பேர் அந்த மாதிரி இருந்து கெட்டு போன உண்டு. பல பேர் அந்த மாதிரி இருந்து கெட்டு போன உண்டு. அப்போ அதுல என்ன ஒரு விஷயமும் கிடையாது. அதை கொண்டு என்ன ஆகிரத்துக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடைக்காது. ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷர்ரஃப கர்ரம மஜ்தவல்லம் ஹதரத்துல் குதுசியாவோடு ரப்புல் ஆலமீன் ஈமானையும் தக்வாவையும் தௌஹீதையும் இஹ்சானையும் இர்ஃபானையும் ஈகானையும் மாரிஃபாவையும் எல்லாத்தையும் முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் கரீமோ ரப்புல் ஆலமீன் ஆக்கி வச்சிட்டா. மாஷா
ஈமான் வேணுமா, தக்வா வேணுமா, தௌஹீத் வேணுமா, மாரிஃபா வேணுமா, இஹ்சான் வேணுமா, ஈகான் வேணுமா, இர்ஃபான் வேணுமா, எல்லா முஸ்தபியத்தான ஹதரத்துல் கரீமை நாம என்ன தவாஃப் செய்தால்தான் நமக்கு எல்லா இந்த அலிமஷான் தௌலத்தும் கிடைக்குங்கிறத ரப்புல் ஆலமீன் அவனுடைய மஷியத்தாக ஆக்கி வைத்து விட்டான். அந்த மகத்தான பாக்கியம் நமக்கு கனிந்து வரக்கூடிய, நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய காலம்தான், நமக்கு ஹாசிலாகக்கூடிய அந்த நூருல் அவுகாத் தான் இந்த ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ ஷர்ரஃப கர்ரம வலம் ஈத் மீலாது மௌலிதுல் கரீம், ஈத் சுரூர், ஈதுல் ஃபரஹ், ஈதுல் அக்பருடைய இந்த ஷஹர் முபாரக்கா, இந்த ஷஹர் நூர், இந்த ஷஹருல் கரீம், இந்த ஷஹர் சுரூர், இந்த ஷஹருல் ஃபரஹா, மாஷா அல்லாஹ், என்ன அந்த மகத்தான எல்லா பாக்கியங்களும் நமக்கு ரப்புல் ஆலமீன் மாஷா அல்லாஹ் என்ன பரிபூர்ணமாக நமக்கு அல்லாஹ் தந்தருள் புரியக்கூடிய அந்த காலம்தான் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை அடைய வச்சிருக்கிறோம். மாஷா அல்லாஹ் இந்த முபாரக்கான ஷஹர் நூரை நம்மை அடைய செய்த ரப்புல் ஆலமீன் இந்த முபாரக்கான ஷஹர் நூரில் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலாவுடைய ஈமானையும் தௌஹீதையும் தக்வாவையும் மஅரிஃபாவையும் இஹ்சானையும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலாவுடைய ஹபீபுல் ஆலமான வஜூத் ரஹ்மத்தான நூர் முத்லகான முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஷர்ரஃப கர்ரம ஜதவாலம் கதமைன் ஷரீஃபைன் தய்யிபைன் தாஹிரைன் நய்யிர நஸீர் நாரின் கரீமைன் தஹத் முபாரகாவின் நாமும் நம்முடைய அகலும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மகத்தான தௌஃபீக் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்கி அருள் புரிவானாக. ஹஸ்புனல்லாஹு சயூதீன அல்லாஹ் மின் ஃபضله ورسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه.